पंजवें पातशाह गुरु अर्जुन देव साहिब इस शब्द की आरंभता विच इस भुले हुए खुंझे हुए मन की दशा नूं बयान करदियां कि जिन्हां नूं पूरा गुरु मिलिया है, पूरे सतगुरु दे तरस मेहर किरपा दे नाल वो गुरमत दे रस्ते ते तुरन वाले बन गए। जां इंज कहिए, गुरमत दे मार्ग दी उन्हां नूं सोझी पै गई, वो दर्शन हो गया उस राह दा उन्हां नूं, ते वो मन चित ला के ध्यान जोड़ के उस पार ब्रह्म परमेश्वर नूं आराधन लग जांदा है, करते पुरख नूं। जो इस शब्द विच अज मूल भाव सतगुरु जी ने सानू बख्शिया है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़दियां साहिब सच्चे पातशाह जी ने ये साडे ते किरपा मेहर वरताई है कि इस मन कोल उन्नी देर अज्ञानत है, उन्ना वक्त एक खुंझे ही रहिंदा कहिए। जिवें असीं बचन पढ़ने आ सतगुरु जी दे भी हर बिसरत सदा खुवारी, वो जिहड़ा खुवार होना है ना, वो इस तरह जानिए भी जिवें किसे बंदे नूं मंजिल ना लभदी होवे, ना अगां बारे पता है, बस राह दे विच ही उलझ के रह जांदा है, जिहड़ा उहनूं कहने भी खुंझिया होया, वो खुवार हुंदा है। ते उस खुवार होए नूं परमात्मा दे घर दा राह नहीं लभदा। पर जे किते उस समय उस दशा दे विच पूरा गुरु मिल पवे, पूरे गुरु नूं कोई सिमर लवे, ते सतगुरु दा बिरद है जीवन दे विच खुंझे हुए, भुले हुए, भटके हुए, ठोकरां खांदियां होयां नूं भी, डिग्गियां होयां नूं भी चुक के अपने लड़ ला लैंदा है, ते खुंझियां नूं वो गुरमत दे सीधे राह पा दिंदा है। मेरे सतगुरु दा बिरद है भी भूले मार्ग जिन्हें बताया, भुले हुए नूं जिहड़ा खुंझ गया सी, उस मनुख नूं जिन्हें सीधे राह ते तोर दिता। वो राह किहड़ा है? गुरमत दा, वो गुरु दी मत दा, परमात्मा दी भगती दा जिहड़ा रस्ता है। इनू पहलां आपां बाणी चों देख लईए। गुरु साहिब जी नूं पुछीए भी महाराज रस्ता है किहड़ा, ते सतगुरु जी दे अमृत बचन कन कि आयो सुनन पढ़न कहो बाणी, ये रस्ता है गुरु नानक दे घर दा, जिहड़ा मनुख दा मार्ग है। परमात्मा दी भगती करनी, सिमरन करना, गुरु की बाणी नूं सुनना और पढ़ना। आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगै अन लालच। आया केड़े कर्म वास्ते में, ये राह है तेरा गुरमत दा। बिरथा जन्म प्राणी, हे प्राणी हे मनुख, जे गुरु की भगती नहीं, बंदगी नहीं, सिमरन नाम बाणी नाल ना जुड़ सकिया, ते कमलिया अकारत ही इस जीवन दे कीमती वक्त नूं गवा के टुर गया तूं। नाम विसार लगै अन लालच, बिरथा जन्म प्राणी। इत्थे बेनती फिर मैं करांगा भी असल विच यही तां खुवारी है, यही तां भुलना है।
ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਆਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਆਣੇ। ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਥੋੜਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਆਣਪ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਸੀ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਨ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ ਜੇ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ। ਵੇਖੋ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੁਲਾਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਦਵਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਆਣਪ, ਵਿਦਿਆ, ਗਿਆਨ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਰਸੀ ਹੈ, ਫਿੱਕਾਪਨ ਹੈ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਨਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਆਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਸਿਆਣਪ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋ ਪੰਡਿਤ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਪੰਡਿਤ ਤਾਂ ਹੈ ਤੂੰ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਵੇਂ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਵੇਦਾਂ, ਕਤੇਬਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੜਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤਖੱਲਸ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਿਤ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਆਣਪ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਆਪ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਸਮਝਾਏਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਗੁਣੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ। ਬੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਜੇ ਚਾਹਵਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜੇਕਰ ਕੱਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਲਾ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਜੀਗਰ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਧਨ ਬਸਤਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲਾ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਮੁੱਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੱਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਕੰਗਾਲ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ
ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਕਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਕਲਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਨ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਹੇ ਲਈ ਪਾਲਦਾ ਪੈਲੀ ਨੂੰ, ਫਸਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਗੁਰਮਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪ ਉਜਾੜਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁੰਝਿਆ ਭੁੱਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ ਜਿਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਪੰਡਿਤ, ਸਿਆਣਪ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਮਨ ਕਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰ ਪੰਡਿਤ। ਆਗੇ ਰਾਖਿਓ ਸਾਲ ਗਿਰਾਮ, ਮਨ ਕੀਨੋ ਦਹਿ ਦਿਸ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਅੱਗੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਧਰਿਆ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਭਟਕਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਗੇ ਰਾਖਿਓ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ, ਮਨ ਕੀਨੋ ਦਹਿ ਦਿਸ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਂ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ, ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਹਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋ ਓਟ ਤੁਖਾਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ। ਬਿਨਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਲਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਕੱਢਣਾ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਆ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਵੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੁਝ ਵਿਸਰਿਆ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਲਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਦਵੀ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਸਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਚੇਤੇ ਵੇ, ਪੀਣਾ ਚੇਤੇ ਵੇ, ਸੌਣਾ ਚੇਤੇ ਵੇ, ਖਸਣਾ ਚੇਤੇ ਵੇ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਕੀ ਦੂਜਾ ਕੀ ਭੁੱਲਿਆ? ਦੋ ਚੀਜ਼, ਚਾਰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਖਸਣ ਸੌਣ ਵਿਸਰਦਾ ਨੀਗਾ। ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ, ਇੱਥੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ। ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਖੁਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ। ਆਹ ਇਹ ਖੁਆਰੀ ਅਸਲ 'ਚ, ਆਹ ਇਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਗਡੰਡੀ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ।
इत्थों कढ़िया गुरु ने भूले मार्ग जिन्हें बताया, त्रिग जीवन नहीं रहना। फिर मैं बेनती करा, बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। मानो सर्प की उम्र जिन्नी भी होवे, वो की करदा, सारी उम्र वो जहर विच भरिया ही कढ़ दिंदा है, सड़दा ही रहिंदा है ना जहर विच। बस इसे तरह जो नाम नहीं, भुले हुए बंदे ने वो, ते जिन्हां नूं नाम विसर जांदा है, वकारां विषे वासनावां दे जहर विच सड़दे ही जिंदगी कढ़ जांदे ने, तड़फ विच ही। सर्प जैसे अरजारी, सर्प दी तरह आरजा नूं आरबला नूं बतीत कर जांदे ने। नव खंडन को राज कमावै, अंत चलै गो खारी। नौ खंड धरती ते जिहड़ा बंदा राज भी भोग जाए पर अंत नूं वो हार के जांदा है। नव खंडन को राज कमावै, अंत चलै गो खारी। हार गया बंदा वो, क्योंकि जीवन का असली सोझी जां समझ पई हुई ना। गुण निधान गुण तिन ही गाए, ओ मार्ग ते तुरे जी। जां को कृपा धारी, सो सुखिया धन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। ओदे वर्गा सुखी कोई नहीं गा, ओदे वर्गा जन्म धन किसे दा नहीं गा। ये असल च धक्के नाल जीवन नहीं बनिया करदे, जां धक्के नाल ये अवस्था लागू नहीं की जा सकती। बेनती मेरी समझियो, की कारण है? मेरा पदार्थां दा मोह टुटदा ही मुकदा ही नहीं गा, पर जिन्हों नाम रस आया उहदा मोह बनदा ही नहीं पदार्थां नाल। मैं इस गल नूं दृढ़ करके बैठा होया अपने मन दे विच, धन पदार्थ संपदा संसार ये पदवियां सब कुछ रंग रतड़े नूं नाम तो बिना उहदे ध्यान विच दूजी गल ही नहीं चलदी। गुरमुखो, कमाई वालियां नूं जदों नाम तो बिना ध्यान विच कुछ दूजा आ जांदा है, उहदे लई ओ दुख दा समा बन जांदा है भी हे वाहिगुरू, इस सिमरन दे विच ये रुकावट भी क्यों पई भी तेरा ध्यान छड्ड के कोई दूजा ध्यान विच आ गया। उन्हां नूं यही असल मां ने कहा सी ना बाबा कबीर साहब नूं, होर गल कोई ये थोड़ा सी भी मां लड़दी पई है। भगत कबीर साहब कहंदे ने, माई इस गल ते बहसदी जां झगड़ा करदी मैनूं झिड़कदी है कि कबीर ने तनना बुनना छड्ड दिता है। कहंदे मैं उन्हां को करना गुजर लई ते इन्ना समा भी ध्यान नूं विसारना नहीं चाहता भी जिन्ना समा सूई दे नक्के विच धागा पाउण नूं लगदा है। वो ध्यान वो समा भी खंडाणा नहीं चाहता। महाराज सच्चे पातशाह ने कहा, जब लग धागा बाहू वेखी तब लग बिसरै राम स्नेही। ये इन्ना समा भी, इन्ना को वक्त में मैं अपने प्यारे नूं विसारना नहीं चाहता। इन्ना वक्त वेखो, उन्हां नूं ध्यान विच जदों परमात्मा ना दिसे ते दुख बन जाता है, बाकी कुछ ध्यान विच आउंदा ही नहीं। ते मेरे वर्गे लिए ध्यान विच पदार्थां तो संसार तो बिना कुछ सुझदा ही नहीं, धंधे तो बिना। अठे पैर चिंतन ही मेरा ये चलदा है, इन्ने जुड़ गए, इन्ने होर जोड़ ला, कुछ कर ला, कुछ हो जाए, कुछ इत्थों इस तरह कर लवां। अठ पैरां दे विच मनुख दी चितवनी बस सोचदी रहिंदी भी तरक्की किवें होवे संसारी तौर ते। चलो बंदे नूं उद्यम विच रहना चाहिए, कोई शक नहीं। मैं ये पक्ष जिहड़ा नहीं, मैं मुनकर नहीं हो रहा, पर कदी तुसीं वेखो महाराज कहंदे ध्यान विच करता आउंदा ही नहीं गा पिया सिमरन विच। इत्थे तां दूर की जाना, जिहड़े हाल बने हुए ने, मैं बड़ी बार अर्ज करना हुन्ना, गुरमुखो थोड़ा जिहा पिछां जाके वेखियो, 30-35 साल 30 कुछ साल ही पिछां साडा गुरु घरां विच बहना किहो जिहा सी। गुरुद्वारा साहिब कीर्तन कथा सुनन दी बिरती किहो जी हुंदी सी। हुण तां आवाज़ां झट पै जांदियां, उदों तां किसे नूं जे बंदा आके एक वारी संगत च बह गया तो जे कि पिछे किसे नूं काम लोड़ भी हुंदी सी तां आउंदे आउंदे ही समा लग जांदा सी, उन्ने चिर बंदा ध्यान विच जुड़िया है।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਿਛਾਂ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਭੇਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀ ਭੇਟ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਸ ਖੁਆਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਣਿਆਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਰਸ ਸਭ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਖੋਛੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ, ਭੂਲੇ ਨੂੰ, ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੇ। ਮਾਰਗ ਕੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਦੱਸਿਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸੱਜਣ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਿਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਉਂਝੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਸਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਵਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਂਝ ਖੁੰਝਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਈ। ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਭੁੱਲ ਗਏ ਬਖਸ਼। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਝਿੜਕਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਝਿੜਕ ਕੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੀ ਝਿੜਕ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਖਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਲਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆ, ਝੁਕ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਬਸ਼ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋਗਾ ਸਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰ ਢੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਬੜੀ ਦਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਜਾਣੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਮਲੀਨਤਾ ਬਿਨਸ ਜਾਏ
ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਐਬ ਮੇਟ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਟ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ, ਤਬ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਖਰ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਗੁਰ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ? ਇੱਕ ਨਦਰ ਪਾਈ ਤੇ ਨਦਰ ਪਾ ਕੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਨਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਨਰ ਨਿਦਨ ਨਹੁ ਕਹੀਐ, ਤੇ ਨਰ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਹੀਐ ਹੁਐ, ਤੇ ਨਰ ਸੇ ਅੰਤ ਨਾ ਲਹੀਐ, ਤੇ ਨਰ ਦੁਲੀਚੇ ਬਹਿ, ਤੇ ਨਰ ਸਹਿ ਸਹਿ ਸਮਪੈ, ਸੁਖ ਲੈ ਤੇ ਨਰ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੁਪਰਸੰਨ। ਜੇ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਉਹ ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਪਏ ਨੇ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨ, ਉਹ ਮਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਿਮਰਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਰਾਮ ਦਾ ਰਮੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ ਦਰ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਇਗਾਕਰ ਚਿੱਤ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੁਣੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੋਤ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਦਾ। ਵਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੱਚਾਈ ਏਵੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਜੇ ਧਿਆਨ, ਇਕਾਗਰਤਾ, ਚਿੱਤ, ਜੇ ਸੁਰਤੀ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਭੁੱਲਣਾ ਮਤਲਬ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਧਿਆਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਬਸ ਰਖੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਫੁਨ ਮੁਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਨਾ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂੜਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂੜਤ ਦਰ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੜ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ
ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਸਤਾਰਿਆ ਮਤਲਬ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾ ਕੇ ਮੇਟ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨ। ਜੋ ਕਹਿੰਨੇ ਸੁਣਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।